السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی 100 باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعات سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر کوئی جان لیتا کہ گزرنے والا آدمی نماز میں ہے تو وہ 40 سال کھڑا رہنا بہتر سمجھتا بجائے اس کے کہ اس کے سامنے سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ توڑ دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کرتا ہے اور مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نماز اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبائر سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر اسے پانے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نفل نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھر جلا دینے کا ارادہ کیا، سوائے ان کے جو مجبور ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ ذکر اور نماز کے لیے معصیت کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمہائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا منہ کو بند کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست ہے، مومن کی جیت ہے۔
नमाज मोहब्बत समझकर पढ़ोगे तो अल्लाह ताला दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज न छोड़ो। ऐ मोमिन, उनसे कुछ सीखो जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह जब नाराज होता है तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर दो, क्योंकि तुम्हारे सारे काम नमाज के बाद कबूल होंगे। अगर मस्जिद में बच्चों की आवाज़ें ना आए तो अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। नमाज कब काम आएगी? फज्र, मरते वक्त ज़ोहर, कब्र में असर, मुनकर नकीर के सवालात में मगरिब, हिसाब किताब में ईशा, पुल सिरात पर कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है नमाज, मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नमाज वो इबादत है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही से नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी मत छोड़ो, क्योंकि कब्र में लाखों लोग तरस रहे हैं कि काश एक सजदा कर पाते। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ देती है। जब ज़माना मुश्किल में डालता है, मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत जिक्र में है और रूह की राहत दुरूद में। अगर फज्र की नमाज कज़ा करके कामयाबी की सुबह की उम्मीद रखते हो तो ये नादानी है। तहज्जुद के वक्त अगर आंख खुल जाए तो समझो बुलावा आसमान से आया है। जो 2 रकात तन्हाई में अल्लाह के लिए पढ़े, अल्लाह उसे जहन्नम से निजात देता है। जो 5 नमाज का एहतिमाम करता है, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। जो फज्र की नमाज के लिए निकलता है, उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। जब आसमान से आफात उतरती है, मस्जिद वालों को छोड़ दी जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है सजदे में पड़ा बंदा। सजदे में इंसान अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है। नमाजी शहंशाह के दरवाजे पर दस्तक देता है, और जो दस्तक देता है वो दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। नमाज दिल का नूर है। जो दिल को नूरानी बनाना चाहे, नमाज से बना ले। जो अच्छी तरह वज़ू करे और नमाज पढ़कर दुआ करे, अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की। फ़रिश्ते दिन रात रुकू में और सजदे में रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल अमल वक्त पर पढ़ी गई नमाज है। आधी रात की नमाज सबसे अफजल है, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम हैं। तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है, अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है। नमाज हर मुसीबत की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिस्क की तंगी हटा दी जाती है। नमाजी हिसाब से महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा, फज्र और असर। बुखारी शरीफ में है, जब सूरज गुरूब होता है, शैतानी ताकतें बाहर निकलती हैं। उस वक्त मगरिब की नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। रमज़ान की रातों में तरावी पढ़ने वाले पर नूर बरसता है। नमाज दुनिया और आखिरत की ख़जानों की चाबी है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की बाज़मात नमाज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।